सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दीन दुनिया दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाएमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी विच शाम दे दीवान विच हाज़री भर के आप जी गुरु साहिब दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अज दा सलोक गौड़ी सुखमणी विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी की उचारण बाणी विच दूसरा सलोक है। इस अष्टपदी दे 4 पदे अज विचारन का यत्न करांगे। अष्टपदी विच सतगुरु ने कई प्रकार का भय दर्ज किया, कई प्रकार का डर किया है, कई प्रकार का डर, कई प्रकार का भय है। और इस भय तो प्रभावित होके, डर तो प्रभावित होके सतगुरु अरदास की गल करते हैं। अरदास बारे कहते वो डर सारा अष्टपदी विच उचारण किया और सतगुरु ने सब तो पहला एक वचन कहा, कहते मनुख दे इत्थे संसार विच रिश्ते ने सब तो पहला जन्म लैंदा ते माँ का सहारा, पिता का प्यार, पुत्र का मोह, मित्रां का सहारा ते भरावां की दुनिया। बंदे नूं ये सारे सहारे काम देंदे ने, पर सतगुरु ने बचन कीते एक ऐसी थां आउंदी जिथे जाके सारे सहारे काम देण तो पासे हो जांदे ने। उत्थे कोई सहायक नहीं, फिर उत्थे कोई सहायता चाहिए लोड़ है। उत्थे उस थां ते सतगुरु अपने मन नूं उचारण करके कहंदे, हे मन, जिथे तेरा कोई भी सहायक नहीं, कोई भी तेरी सहायता करन वाला नहीं है, उस थां ते तेनू परमात्मा दे नाम ने सहायता देनी है, कृपा करनी है। फिर हजूर ने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया जिथे बहुत वड्डी मुश्किल बंदे नूं घेर लैंदी है। उस मुश्किल विचों बचाउण वास्ते होर कोई सहारा नहीं है, होर कोई आसरा नहीं। उस मुश्किल तो बचन का कोई उपाव नहीं संसार दे विच। कहंदे ने उस थां ते भी केवल नाम ही बंदे का सहायक है। इउं कहो कि सारी दी सारी अष्टपदी विच बंदे का सहारा सिर्फ ते सिर्फ नाम, इहदे नाल निभण वाला, इहदी सहायता करन वाला, इसदा सहायक है। ते जिन्हें साध संगत इन्हां डरां तो डर के गुरु चरनां विच अरदास कीती, शरण विच आए, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ऐसे लोकां दा वर्णन कर रहे हैं। सलोक नूं समझण दा यतन करिए। परमात्मा दा एक सुभाਅ इत्थे गिणिया। कहण लगे जिहड़े लोक दीन ने, कंगाल ने, जिहड़े बेसहारा हो जांदे ने, जिहड़े अनाथ ने, वैसे ते साध संगत इउं कह लईए इस जमीन ते कोई भी बंदा साध संगत पूरी तरह समर्थ नहीं। हर एक नूं सहायता की लोड़ है। वड्डे वड्डे लोग वो भी यतीम हो गए, भावें किन्ना कोल इत्थे सहारा सी, किन्ने धन दे मालक सन, अखीर नूं कंगाल होए। ते सतगुरु ने कहा जे अखीर वेले कंगाल होना है ते उस वेले खाली हथ होना है, ते बंदे नूं पहलां समझ लेना चाहिए मेरे हत्थां विच कुछ भी नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिहड़े जागे ने,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿਸੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਡਰ, ਬੇਖੌਫ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਦਰ, ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਯਕ ਅਰਜ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਤ ਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕ ਅਰਜ, ਯਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ, ਅਰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ, ਗੁਫਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਗੋਸ਼ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ,
ਬੇਅਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਹੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਹੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੱਚ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਰੀਮ, ਕਰੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੱਕਾ, ਕਬੀਰ, ਕਰੀਮ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਬੇਐਬ, ਐਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਨਾਹ, ਬੁਰਾਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਐਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਗੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਵਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬੜੀ, ਖਿੱਚਦਾਇਕ ਬੜੀ ਏ, ਲੁਭਾਏ ਮਾਣ ਬੜੀ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਕਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮੌਤ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਿਸ ਪੈ, ਸਮਾਪਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਫਕੀਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਨਾ। ਫਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਕੀਰ ਉਹ ਜਿਨਨੇ ਫਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਓ? ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਆਇਓ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦਰਦ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁੱਖ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ। ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਦੀਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਖਿਆਲ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਭੰਨਣ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਭੰਨਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਧਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਧਰਮ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਧਰਮ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕੰਗਾਲ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਯਤੀਮ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਤੀਮ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਨ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤਰਸ ਤੇ ਖੜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਈਂ, ਨਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਪਰ ਇਧਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਉਹ ਚਾਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਦਾਨ। ਤੇ ਦਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਨ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ, ਦੀਨ ਬਣ। ਹਾਂ, ਦੀਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ, ਯਤੀਮ, ਗਰੀਬ, ਅਨਾਥ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਨਾਥ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ, ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਗਿਣੇ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ। ਭਿਆਨ, ਭਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰਾਵਣੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡਰਾਵਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮ ਦਲ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਸਬੂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਹੈ, ਪੇਖੀਆਲੇ ਧਰਮ ਰਾਓ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਰਕ ਵੱਲ ਗਏ, ਨਰਕ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਵਿਲ ਲਾਵਣ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਬੜੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਦਿਆ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਧਰੇ ਉਹਨ ਏਕ ਨਾਮ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਿਰਜਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਰਦਾ ਜੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਦਾ ਆਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਫੋਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਥੇਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਛੱਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਰ ਵੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆ ਗਈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਰਕ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਰਨੇ ਆ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਨਰਕ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭੈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਦਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਝੁਕਾਵ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਮ। ਕਿਰਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਰਕ, ਜਮਦੂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਹੈ ਪੇਖੀ ਅਲੇ ਧਰਮ ਰਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਵੇਖ ਲਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨ ਮਹਾਬਲੀ, ਤਿਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰਦਲ, ਕਰਨ, ਕਰਦਲ ਦਾ ਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੱਥ, ਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਲਣਾ। ਤਹਿ ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਮਦੂਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮਹਾਬਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਹਿ ਕਰਦਲ ਕਰਨ ਮਹਾਦਲੀ, ਮਹਾਬਲੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਆਗਲੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੈਂ ਕਰਦਲ ਕਰਨ ਮਹਾਬਲੀ, ਤਿਨ ਆਗਲੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਲਾਜ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ RAM ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਮਿੱਤਰ, ਜਮਦੂਤ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਧਰਮਰਾਜ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਸਵਾਗਤ ਵਜੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੈ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੀਦਾ, ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘਸ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਵਾਦਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਵੀ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਜੀਵਨ ਹੈ ਟਕਰਾਵ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਕਰਾਵ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅਨਿਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ। ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਖਵਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਐਸੀ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਬੜਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ।
ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਵੰਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, 50,000 ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 50,000 ਹੋਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਝਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਚਾ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੜਾ, ਕੀ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਬੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਝਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਜੋ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।
पर ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ है लाख करोरी बंध ना परै। बंध ਦੇ अर्थ ने धीरज आउणा, क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ अर्थ करने ਆ अगले ਤੇ पिछले ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ अर्थ करने ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੈ। ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਿਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ, ਤਿਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਿਆਸ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਵੈ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਨ ਰਜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਇਕੇਲਾ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸੰਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ, ਤਹ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਥੀ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਰਸਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪੇਗਾ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਨਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਐ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮ ਗਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਾਲ, ਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਪੀਡ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ, ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਲੱਹਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ। ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਬਾਹੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੱਬ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਹਿ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗੈ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ ਗਈ, ਆਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਾਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਬਿਗਨ ਜਹ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ। ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਘਨ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਸੰਘਾਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਘਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਘਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਵਿਘਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ? ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ। ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਧਾਰ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ।
कई बारी असी कहने विघन हटे तो कोई नहीं, जे गुरबाणी ये कह रही है तो विघन हटने चाहिए ने। साध संगत मैं बेनती करा, गुरु का दिता होया नाम, सतगुरां दी बख्शिश उन्ना ही काम कर दीए जिन्ने काम करन दी लोड़ हुंदी दुख नूं हटाउण दी। ख्याल करना, तुसी कई बारी वेखो कि किसी बंदे दा ऑपरेशन होना होवे ते डॉक्टर एकदम उहदा ऑपरेशन नहीं करदा, पहला कहंदा इहदी शूगर चैक कराओ किन्नी है, जे वो ज़्यादा है तो पहला उहनूं कंट्रोल करदा, फिर वो वेंदा इहदे शरीर विच खून किन्ना कु पतला है, इहदे विच गाढ़ापन किन्ना कु, सारियां चीज़ां चैक करके ते दवाई दे दे के पहला उन्हां नूं उस मरीज नूं ऑपरेशन दी हालात विच लैके आउंदा है, ते फिर उहदे विचों ऑपरेशन करके ते कुछ भी करना होवे, कोई रसौली कढ़नी होवे जो बाद विच करदा है, ते जे अनजान डॉक्टर होवे सीधा उहदा ऑपरेशन कर देगा तो मरीज की मौत हो जाएगी। जिहड़ा पूरा गुरु है, असीं कई बारी कहने आ भी आए तो जरूर पढ़ी है बाणी, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, गल तो कोई नहीं हुई, वो तत् ही पूरे साडे विच कोई नहीं हो रहा है जिहड़ी घड़ी विच जाके दुख हट सकता है, वो पूरे करने ने गुरु ने। जिन्ना चिर असीं उस हालत विच नहीं जाते, दुख गुरु ने एकदम सतगुरु ते समर्थ है, उन्होंने कोई नहीं देर लगनी। साध संगत उन्हें एक पल भी नहीं लाउणा, पर ये वेख लईए आपां चलना है कि नहीं चलना। उस बड़ा सियाणा है, बड़ा समर्थ, वेख वेख के काम करदा, बचाउंदा भी ये सिख नूं ते उच्चा भी करी जांदा, दोवां पासियों इस तरह वो सहायता करदा है। इस करके पर असीं अनजान पुणे विच जिउंदे आ और कहने आ पता नहीं ये चीज़ां हैन भी कि नहीं, सहारा मिलदा भी है कि नहीं। हाँ, जिन्ना चिर किसी चीज़ नूं ठीक ढंग नाल ना कीता जाए उन्ना चिर वो काम नहीं करदी। इस करके साहब कहंदे जिथे अनेक विघन बंदे नूं घेर लैंदे ने, अकाल पुरख दा नाम उस नूं तत्काल ही उधार लैंदा है। फिर कहंदे अनेक जोन जन्मै मर जाम, भावें कि जन्म मरण परमात्मा वालों ही बनाया गया, पर जन्म मरण रब वालों कुदरती तौर पर होना दुखदाई नहीं। पाप कर्मां विच फस के जन्म मरण, जिथे जिथे गुरबाणी विच आएगा ना कि जन्म मरण तो बचा लो, ते फिर विच आएगा भी रब दे प्यारे भी ते इत्थे जन्म लैंदे ने, चंगे आदमी भी ते जन्म लैंदे ने। जिथे जन्म मरण तो बचण दी गल आवेगी, उत्थे उस जन्म मरण तो बचण दी गल आवेगी जिहड़े असीं पाप कीते ने ते पापां करके साडा जन्म होना है, उहदे तो बचाउण दी गल करदे। इस तरह के जीवन नालों ते कहंदे जीवन चाहिए नहीं, पर जिस जीवन ने पैदा होके एक चंगा जीवन जिउणा है, उच्चा जीवन जिउणा है, ना उहदा जन्म दुखदाई ना उहदी मौत दुखदाई, दोवें चीज़ां उहदियां सुखदाई ने, सुख नाल भरियां होईयां ने। इस करके जिहड़े नाम नाल जुड़ गए वो जन्म मरण तो बच गए। अनेक जोन, अनेक दा अर्थ है कई, अनेकां जोनां विच मनुख पापां दे तहत जन्मदा ते मरदा रहिंदा है, पर जे मनुखा शरीर विच वो गुरु चरनां नाल सांझ पाए, गुरु कोलों नाम दी दात मंगे ते नाम दी दात दी कमाई करके वो ऐसी विश्राम दशा नूं प्राप्त कर लैंदा है जिथे परत परत के जन्म मरण दे दुख विच पैना नहीं पैंदा। अखीर ते सतगुरु अगे कहंदे हऊँ मैला मल कबहू ना धोवै। सब तो वड्डी मैल साडे जीवन विच हंकार दी है, इस तो वड्डी होर कोई मैल नहीं। और सतगुरु ने कहा इस मैल नूं होर किसी चीज़ नाल नहीं धोता जा सकता, सिर्फ नाम ही इहदा विरोधी है। हर का नाम कोट पाप खोवै। असी जिहड़ी चीज़ नाल हौमै धो रहे हां, हौमै दे नाल ही हौमै नूं धोई जाने। मिट्टी लाउणी होवे शरीर तो मिट्टी नाल लहेगी, उहदा विरोधी चाहिदा पानी चाहिदा।
ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨਾ ਧੋਵੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਮ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਪ। ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪੇਗਾ ਐਸਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਸ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ। ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਪ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਬਸ ਜਪੀ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਠ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਹੋ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਲਵੋ, ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੱਥ ਹੈਣ ਇਹਦੇ, ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹੈਣ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਪ ਤੇ ਕਰਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗ ਪੈਗੀ। ਅਰਥ ਤੇ ਗਰਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਜਪ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਧੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਮੀਲ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਤੋਸਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮਿਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜੇਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਮੈਂ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਏ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੈਰ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅੰਧਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਸਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇ, ਬਾਂਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੜੀ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਰੇ ਅਨਸਿੱਖਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਅੱਖ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਉਜਿਆਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ, ਦੀਵਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟਨ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨਾਨ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ,
ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨ। ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਘਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਲਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਲੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਚਾਨਣ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿੰਝਾਨੂ, ਸਿੰਝਾਨੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਸਿੰਝਾਨੂ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਹੱਸੇ ਬੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 100-200 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ, ਜੈ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆ ਕਰਖੈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਿਆਸ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੜਫਾਏਗੀ, ਆਕਰਖੈ ਖਿੱਚਦੀ ਏ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ
तेरे उत्ते वरस जाएगा, तेरी सहायता करेगा। आओ ये तुक पढ़ के समाप्ति करिए। सारिਆਂ ने बोलन की कृपा करनी। नाम जपो मन मेरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नाम जपो मन मेरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नाम जपो गुरमुख नाम जपो मन मेरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पावो सुख कनेरे, नानक पावो सुख कनेरे। नाम जपो मन मेरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नाम जपो मन मेरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नाम जपो इस सारी अष्टपदी विच सतगुरां ने नाम की व्याख्या की। हजूर के चरणों में अरदास करिए, सहब बख्शिश करन। इन्नियां बेनतियां प्रवान, बेअंत प्रकार दीयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की